높고 높은 곳에 계셔서 낮고 천한 우리들에게 이 시간도 오셔서 우리와 함께 예배하시며 우리를 성령으로 충만케 하셔서 이 예배가 진정과 신령으로 예배할 수 있도록 우리를 인도해 주시는 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 하나님, 이 시간 이 예배를 인도해 주시고 친히 우리에게 은혜를 내려주셔서 감사하며 예배할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하여 싸움나이다. 아멘. 아멘. 성경 말씀은 다니엘 1장 1절로부터 9절 말씀입니다. Today's scripture is Daniel chapter 1 verse 1 through 9. 봉독해 드리겠습니다. 유다 왕 여호야김 위에 있은 지 3년 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 이르러 그것을 내어쌌더니 주께서 유다 왕 여호야김과 하나님의 준 기구 얼마를 그의 손에 붙이시매 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신의 묘에 이르러 그 신의 보고에 두었더라. 왕이 환관장 아스브나스에게 명하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족의 몇 사람 곧 흠이 없고 아름다우며 모든 재주를 통달하며 지식이 후비하며 학문에 익숙하여 왕궁에 모실 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 방언을 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 자기의 진리와 자기의 마시는 포도주에서 그들의 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 이는 그 후에 그들로 왕의 앞에 모셔서 서게 하려 함이었더라. 그들 중에 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있더라니 관관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘을 베드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미셀은 메삭이라고 하고 아세라는 아벳느고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 공유를 얻게 하신지라. 여기까지입니다. 이 시간 우리 잠시 기도하겠습니다. Let's pray for a sermon all together. Heavenly Father, it is now time to listen to your spiritual word. Bless us with understanding so that we may drink in your spiritual food. Today, especially because the youth is here to hear your word. Please give them wisdom through the sermon and the Holy Spirit. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘은 주님께서 이 시간 친히 말씀하시는 시간입니다. 특별히 중고등부와 함께 하나님 부모된 우리들이 저들을 하나님의 말씀으로 잘 양육할 수 있도록 오늘도 주님께서 우리에게 말씀해 주시고 가르쳐 주셔서 저들을 세상에 내보낼 때에 하나님의 영광을 위해서 살아가는 귀한 자녀 키울 수 있도록 오늘도 주님께서 우리에게 가르쳐 주시고 능력으로 선포해 주셔서 하나님의 사랑을 오늘도 충만히 당신의 말씀을 통해서 부음받을 수 있는 귀한 시간이 되게 하시고 이 중에 입술을 주관하여 주셔서 당신의 능력만 나타나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. After English sermon, then I will preach a sermon for the adult. Beloved children, how are you? You are not well? I think you are well, right? Youth, I will ask you again. How are you? Well, very good. Good. I am good also. I think your parents are also good. Do you love God? Yes, you do. If you love God, let us all praise the name of God. Hallelujah. Your voices are so quiet. Is it how we praise our God? Let us try one more time with a louder voice. Hallelujah. Hallelujah. Good, good. I think God is very pleased with you right now. Your voice is so loud. Before I start my sermon, I would like to congratulate the graduated 8th graders and the senior high school students. Should we congratulate the students on behalf of their graduation, or should we
congratulate their parents. Since you are the ones who have graduated, do you think that you should deserve the recognition? Actually, we have to thank our parents because our parents were our backbone and supported us all the way. Parents, you should congratulate your children on a job well done. Congratulations. Now, graduate students, you should thank your parents for their unconditional support. Children say, thank you, Mom and Dad. Today, I would like to share the title, The Road to Receiving Blessings. The four people, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, were captured, captives of Babylon. Although they were captives and were prisoners of Babylon, they did not lose any hope. One day, a very good chance to study and succeed was presented to them. However, they did not want to study and succeed if it was disobeying God and His commandments. If you look in verse 4 of our scripture reading, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. If they wanted to learn the language and literature of the Babylonians, they had to under certain conditions. These conditions were that the king assigned those who wanted to learn a daily amount of food and wine from the king's table, and a requirement of 3 years of training. However, the food and wine from the king's table was an offering to the Babylonian god, and since this was against God, Daniel and his 3 friends could not eat and drink of it. Daniel did not want to sin against God by eating the food and wine, so he asked the chief officer to allow his servant to serve him and his 3 friends vegetables to eat and water to drink for 10 days. Then afterwards, he told the chief officer to compare their appearances with the young men who eat of the royal food and wine, and then treat his servants according to what he saw. The chief officer agreed, and after 10 days, he looked upon the 4 youth, and then the other young man who ate of the royal food and wine, and noticed that Daniel and his 3 friends looked much healthier and better nourished. Beloved youth, the start of your learning career is very crucial and important. For the 4 young men, is the scripture decided to keep God's commandment. God in return decided to bless these 4 young men with many talents. Because of God's help, these 4 young men were able to look much healthier by just eating vegetables and drinking water than the men who ate the royal food and wine. The graduates of middle school and high school, do you wish to be more wise than your peers and classmates? If you wish to become wise, then you must keep God's commandments. Then God in return will open a pathway in finding your success. Your parents always remind you and tell you that if you study hard and well, you will succeed in your life. Although you must study hard, the real key to success is serving God humbly by following God's commandment, like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. In the book of Proverbs, chapter 1, verse 7, it says the following: the fear of the Lord is the beginning of knowledge. What is the most disliked saying you hear from your parents? Isn't it, study hard? When I was young, I hate to hear that from my parents also. You must not only study hard,
But to keep God's commandments, to serve Him, is extremely important also. In Proverbs 16:9, it states, "In his heart of man plans his course, but the Lord determines his steps." I hope that you will remember this verse and keep it with you during your lifetime. Youth, I want you to learn the road to receiving blessings in Jesus Christ. So Jesus Christ our Lord will guide you in your future through the Holy Spirit. Our children, God bless you in your future. Amen. Youth, I will preach a sermon for the adult. Please be quiet as possible during the sermon, okay? Don't move. 사랑하는 성도 여러분, 일주일 동안 평안하셨습니까? 우리 모두 다 같이 주님의 이름을 우리 청소년들처럼 한번 찬양해 봅시다. 할렐루야! 어린아이들보다 좀 작은 것 같아요. 다시 한번 해봅시다. 할렐루야! 그 정도는 돼야지 우리 어린아이들이 나중에 따라서 합니다. 오늘은 저와 여러분이 복을 받는 자세라는 설교 제목을 통해 하나님의 은혜를 충만히 받는 시간이 되기를 주님의 이름으로 간절히 원합니다. 저와 여러분은 사자굴 속에서 죽지 않고 살아난 다니엘에 대해서 매우 잘 알고 있습니다. 그리고 불 속에서도 죽지 않고 살아난 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벳느고에 대해서도 역시 잘 알고 있습니다. 이 네 사람은 사실 환경이 좋은 곳에서 인생을 살았던 사람은 아닙니다. 그들의 환경은 매우 열악한 곳이었습니다. 바로 자기 나라가 아닌 적군인 바벨론이라고 하는 강대국에 의해서 강제로 포로로 끌려가서 사는 그러한 신세였기 때문입니다. 왕이 3번씩이나 바뀌는 환경 속에서도 다니엘은 3번씩이나 왕의 바로 밑에 권력을 행사할 수 있는 재상의 자리에 앉을 수 있었던 하나님의 사람이었습니다. 이렇게 재상의 자리에 3번씩이나 앉을 수 있었던 것은 오직 그의 믿음과 하나님의 인도하심이었습니다. 다니엘이 하나님의 도우심을 받을 수 있었던 것은 죽음을 두려워하지 않고 일편단심 여호와 하나님을 향한 다니엘의 믿음 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 도우심을 받고 싶습니까? 오늘 다니엘 그리고 그의 세 친구를 통해서 하나님의 도움을 어떻게 받는 것인가 배우게 되기를 주님의 이름으로 간절히 원합니다. 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고는 약관의 나이 18세쯤 되었을 때 바벨론의 전쟁 포로로 잡혀간 청소년들입니다. 본문 5절에 보면 느부갓네살 왕은 자기 앞에서 자기를 보필할 인재들을 길러내는 소년들을 구하고 있었습니다. 그런데 바벨론의 청소년뿐만 아니라 포로로 잡혀간 청소년들 중에서도 지식을 겸비한 자들을 택해서 갈대아 사람의 학문과 방언을 가르치도록 하였습니다. 이때 다니엘과 그의 세 친구들도 선택을 받게 되었습니다. 참으로 이와 같은 기회는 이 네 청소년들에게 일생에 한 번밖에 주어지지 않는 기회였을 것입니다. 일생에 한 번밖에 주어지지 않는 기회를 이들이 얻었지만 즐겁지 않았다는 것입니다. 이들에게는 이 기회가 일생에 있어서 가장 큰 난관이 아니었나 저는 그렇게 생각이 됩니다. 왜냐하면 인생을 살아가는데 첫 단추를 잘못 끼면 모든 단추가 제자리가 아닌 다른 자리에 끼어지기 때문입니다. 맞습니다. 우리의 자녀들이 한번 잘못 길을 가게 되면 일생을 망치는 일들이 일어나기 때문입니다. 하나님을 섬기는 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 잘못된 믿음이 심어지면 천국이 아닌 지옥을 향해 가기 때문입니다. 본문 8절을 보면 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하기로 결심했다는 것입니다. 무슨 말입니까? 첫 단추를 잘못 끼지 않겠다는 말입니다. 다시 말하면 죽어도 왕의 진미와 포도주를 먹고 마시지 않겠다는 말이 아니겠습니까? 왜 다니엘이 왕의 진미와 포도주를 먹지 않겠다고 결심한 줄 아십니까? 그 당시 느부갓네살 왕의 수라상에 올라가는 모든 음식은 바벨론 신에게 제물로 드려졌던
음식이었기 때문입니다. 왕의 진미와 포도주를 먹고 마시는 것은 하나님의 계명을 어기는 것이 되기 때문에 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 포도주를 거절하기로 마음의 뜻을 정하여 작정했던 것입니다. 왕의 진미와 포도주를 먹고 마시지 아니하면 그들에게는 죽음이 기다리고 있다는 것입니다. 여러분, 왕이 한번 명을 내린 걸 거역하면 어떻게 되는 줄 알지요? 죽음입니다. 한번 생각해 봅시다. 왕이 먹는 진미와 포도주를 먹고 마시는 것이 무슨 큰 문제입니까? 여러분도 삼시 세때 먹지요? 여러분 중에 오늘 아침 먹고 대석기 건너뛰고 점심 먹는 사람이 있습니까? 누구든지 삼시세때는 먹어야 삽니다. 삼시세때 먹고 마시는 것이 무엇이 그리 큰 문제요 죄입니까? 그리고 난관이 된다는 말입니까? 왕이 먹는 진미와 포도주라면 최고급 식단이 아니겠습니까? 한 끼 한 끼 왕이 먹는 식사야말로 기가 막히는 진수성찬이었을 것입니다. 한번 눈 감고 학문을 배우는 3년 동안 왕의 진미와 포도주를 먹고 마시는 하나님을 섬기면 되는 것이 아니겠습니까? 그런데 뜻을 정하여 왕의 진미와 포도주를 먹지 않고 죽음을 택하겠다니요. 아마 세상 사람이 볼 때는 미친 사람이라고 말할 것입니다. 아니, 믿음이 없는 사람과 믿음이 적은 그리스도인들이 볼 때에도 아마 미친 사람으로 다니엘을 취급할지도 모릅니다. 저도 예수를 구주로 받아들이지 않았을 때는 우리 아버님, 어머님, 장로님, 집사님이 11조 내는 것이 얼마나 그렇게 아까웠던지 너무 아까웠습니다. 왜냐하면 그 당시에 가세가 기울어서 학비 내는데 정말 너무너무 힘든 때였습니다. 그런데 11조를 뚝 껴서 내는 것을 볼 때에 제 마음이 너무너무 그 돈을 보면서 아까워했습니다. 그것을 내면 동생들이나 또 저는 학교 가는데 아무 지장이 없었을 때 저는 이렇게 속으로 생각을 했습니다. 그런데도 아버님, 장모님은 계속 그것을 꼬박꼬박 그 어려운 중에서 떼서 11조를 하는 것이었습니다. 지금 생각해보면 하나님은 저를 통해서 하나님의 일을 하시기 위해서 그와 같은 일들이 저에게 난간으로 부딪혀 온 것이 아닌가 생각을 합니다. 여러분도 마찬가지예요. 믿음이 없을 때, 믿음이 없는 눈으로 볼 때는 모든 것이 부정적으로밖에 볼 수 없다는 것입니다. 여러분 한번 물어봅시다. 눈 딱 감고 3년 먹고 마시면 되는 것이 아닙니까? 한번 다시 묻겠습니다. 눈 딱 감고 3년 먹고 마시는 거 되는 일이죠? 왜 대답이 없습니까? 되는 일이죠? 안 되는 일입니다. 우리 예수 믿는 사람은 하나님의 말씀이라면 죽음을 각오해야 돼요. 하나님의 말씀을 지키는 데는 타협할 것이 있고 타협하지 못할 것이 있습니다. 하나님의 말씀을 어기는 일은 타협할 수 없는 것입니다. 그러나 계명을 어기는 일이 아닌 내가 손해를 보면 되는 일들은 타협해서 손해도 볼 수 있고 이익도 볼 수 있습니다. 하나님의 계명을 지키는 데는 절대로 타협할 수 없다는 사실을 우리는 오늘부터 명심해야 할 것입니다. 우리는 다니엘처럼 뜻을 정하여 하나님의 말씀이라면 죽으면 죽으리라 결심하고 지키는 것입니다. 명심합시다. 하나님의 말씀은 1.1핵도 변함이 없습니다. 그것이 마지막 때까지 지켜진다는 사실입니다. 한번 단추를 잘못 끼기 시작하면 계속해서 단추를 잘못 끼게 된다는 사실을 여러분 아시죠? 저도 가끔 마이사스 단추를 서두르다 보면 위에 것을 밑으로 끼는 경우가 있어요. 그럼 더 늦어집니다. 여러분, 오늘 이 시간 여러분 마음속에 하나님의 말씀이라면 죽으면 죽으리라, 나는 하나님의 말씀이라면 지키리라 결심하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 두 번째로 다니엘이 하나님의 계명을 지키기로 뜻을 정하게 되니까 하나님이 환관장의 마음을 움직여서 은혜와 긍휼을 얻도록 하셨다는 것입니다. 다니엘은 환관장에게 10일 후에 채소와 물만 먹고도 왕의 진미와 포도주를 먹은 소년들과 얼굴을 비교해보라고 이렇게 시험해볼 것을 요청합니다. 정말 10일 후에 비교해보았더니 왕의 진미와 포도주를 먹고 마시는 소년들과
다니엘과 그의 세 친구의 얼굴이 아름답고 윤택하게 보였다라고 기록하고 있습니다. 이것이 하나님의 능력이요 기적입니다. 가능성이 없는 것을 있게 하시는 분은 하나님이십니다. 여러분, 하나님의 능력을 믿을 수 있습니까? 소리가 적습니다. 믿을 수 있습니까? 할렐루야. 믿어야 됩니다. 그렇다면 하나님을 신뢰합시다. 가끔 말을 더듬는 일이 일어나는데 그것은 제가 영적으로 아닌 인간의 이성과 지식으로 하나님의 일을 할 때는 꼭 말을 더듬기 시작한다는 것입니다. 그런데 지난 금요일부터 하나님의 성령이 다시 영적 충만을 허락해 주는 일이 일어나기 시작했습니다. 하나님께 저는 찬송을 드리고 감사를 드릴 수밖에 없습니다. 하나님은 저를 사랑하시기 때문입니다. 저만 사랑하는 것이 아니라 여러분을 사랑한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저뿐만 아니라 우리 모두에게 하나님은 성령으로 우리의 영 속에 당신의 영을 충만히 채워주는 일이 시작되기를 저는 주님의 이름으로 간절히 원합니다. 할렐루야! 할렐루야! 하나님이 반드시 여러분 속에, 여러분의 영 속에 하나님의 성령을 충만히 채워주실 것을 저는 조금도 의심치 않습니다. 여러분, 우리는 하나님이 하신 일을 믿어야 할 것입니다. 그러면 기적을 보게 될 것입니다. 할렐루야! 베드로와 요한, 그들은 어떤 사람이었습니까? 예수가 십자가에 달려 죽게 되니 도망갔던 사람들이었습니다. 세 번씩이나 예수 그리스도를 모른다고 부인하는 베드로였습니다. 여러분 잘 알고 있죠? 오순절날 성령의 충만함을 받은 후에 그들은 성령의 능력을 힘입어 성전 미문에 앉아있는 안진뱅이를 일으켜 세웠습니다. 그리고 그들이 성령으로 충만하게 되니 예수 그리스도의 복음을 듣는 자마다 죄를 회개하는 일들이 일어나기 시작했습니다. 언제 그와 같은 일이 일어났어요? 성령으로 충만해졌을 때 그와 같은 일이 일어났습니다. 누가 안진뱅이를 이렇게 세웠습니까? 베드로와 요한이 이렇게 세웠습니까? 아닙니다. 천만의 말씀입니다. 하나님이 미문에 앉은 안진뱅이를 이렇게 세웠습니다. 누가 죄를 회개되러 가게 하였습니까? 하나님이십니다. 할렐루야. 여러분의 마음에 어둠을 물리쳐 주실 분은 누굽니까? 하나님, 우리 주 예수 그리스도입니다. 왜 하나님의 기적이 우리에게 일어나지 않는 줄 아십니까? 우리는 이렇게 생각하기 때문입니다. 나의 지식을 사용해서 적당하게 세상과 타협하고 사람과 타협하면서 하나님의 일을 멋지게 할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 하나님도 함께하고 세상도 함께하고 같이 벌벅이면서 하기를 원하기 때문에 하나님의 기적이 일어나는 것이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 일은 세상의 방법과 타협하고 우리의 이성과 지식으로 하나님의 사역을 할 수 있는 것이 절대로 아닙니다. 하나님의 일은 하나님의 방법으로만 가능합니다. 아무리 힘이 드는 일이라고 할지라도 하나님이 개입하시면 안 되는 일이 없습니다. 사람의 생각과 하나님의 생각은 여러분 전적으로 다릅니다. 저는 하나님이 행하시는 기적을 의심 없이 믿는 목사입니다. 우리 인간이 할 수 없는 것을 하나님은 하실 수 있는 분이시기 때문입니다. 저는 이제까지 살아온 뒤를 바라볼 때마다 적은 일이나 큰 일이나 하나님이 함께 하셨다는 것입니다. 그 함께 하신 것이 바로 기적입니다. 할렐루야! 우리 다 같이 기도합시다. Thank you, Lord, for allowing your children to listen your precious word. Lord, please help them, guide them, and teach them to learn the road to receiving blessings. 하나님 아버지, 오늘 당신의 사랑하는 마음들을 보시고 이제 주님께서 모든 것을 치료하시고 사랑으로 성령으로 충만케 하시옵소서. 하나님의 말씀으로 충만케 하시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하여 싸움나이다. 아멘. 아멘.
이 시간은 우리 찬송 447장을 부르시겠습니다. Please open your hymn books 447. Lord, your children will soon go out into the world. Lord, take care of their everyday life to learn the road to receiving blessings. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동, 충만하신 은총, 하나님의 말씀을 지키기로 뜻을 정하고 우리 주 예수 그리스도를 섬기기로 결심하고 돌아가는 모든 성도님 머리 위에와 유스그룹 위에 영원토록 함께할지어다.
아멘.